उस दौरान भी पानी का लैवल थले जा रहा है। तो उत्थे चर्चा छोटी जी चर्चा हुई तो मैं उहदे ते बोलिया कि साडा 64 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की खपत है। पानी 3-4 किस्म का, एक नहरी पानी, एक ट्यूबवेल का पानी, एक बारिश का पानी, चौथा जिहड़ा है गंदा पानी, जिहड़ा आपां चाहे पिंडां दा होवे चाहे वो शहरां दा होवे। इहदे ते मैं बोलिया, मैं कहा भी साडा तां हरियाणे दा किन्ने पानी दा रौला, जिन्ना साडा तां हरियाणे दा पानी दा रौला ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 गुणा ਅਸੀਂ मल मूत्र च पानी वेस्ट करके तो चाहे छप्पड़ च सुका दईए ते चाहे उन्होंने ड्रेनां च नहरां च पा के ते चाहे नहरां च नहीं चाहे दरियावां च सुट के असीं अपना पानी गंदा करके इस्तेमाल करते हैं। अज छप्पड़ अज भी देख लो ना, कपूरथले 27 राणा गुरजीत सिंह ने जितने MLA बनया 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਛੱਪੜ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਬੈਕ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੱਪੜ ਡੂੰਘੇ ਔਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ट्रीटमेंट 3 चैम्बर लगून जिन्होंने कहते हैं, वो कोई डिजाइन की गल करता सी, कोई किसी व्यक्ति विशेष के नाम की गल करता। मैं कहा भाई इतने मोहर लवाओ इंजीनियरिंग कॉलेज की, वो डिजाइन करनी है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सारे डिजाइन करें। तो जिन्ना साडा पानी 64 बिलियन क्यूबिक मीटर है ना, असी सारा जिला धरती च वापस भी जाता, ये पानी जो वापस जाता, जिन्होंने कहते मीह पिया या पानी लाया, असी प्लेट से खेती कर रहे हैं, वो पानी उपरों थले नहीं जाता। भारत सरकार की कैलकुलेशन है 20% पानी थले चल जाता। मैं इस गल सहमत नहीं, क्योंकि साढ़े थले प्लेट है तो पानी किवें थले जाऊगा। अं कदू करते हैं, कदू करने करते 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 रॉक फॉस्फेट जिहड़ा असीं सुपर फॉस्फेट या DAP पाईदा, ये की आ, ये पत्थर आ, पत्थर नूं क्रश करके सानूं दे दिंदे आ। वो सीमेंट नाल जदों असीं रेते नूं मिलाईए तो उहदी परत बन जानी आ। और रॉक सीमेंट काहदा बनदा, पत्थर दा बनदा, कैल्शियम कार्बोनेट दा बनदा, वो चीज़ां बनदियां। सो ये एडी एडी मोटी प्लेट आ। कद्दू किया अज तो 40 साल पहला, जो कद्दू ट्रैक्टर फसते थे, पडलिंग व्हील होंगे सी, हुण व्हील लाता कोई, ऐ रड़े ट्रैक्टर भजाई फिरते हैं, क्योंकि उन्हें थले दबना ही नहीं। तो पानी थले किवें चल जाएगा? तो विषय बड़ा लंबा। उस कमेटी का मैनूं प्रधान रहने का मौका मिला, मैं बोलिया, मैं कहा भी 14 बिलियन क्यूबिक मीटर जो तुम दस रहे हो ना, वास्तव कर रहे हैं कि वास्तव 14 बिलियन क्यूबिक मीटर ही कट रहे हो। पानी साडा 20 तो 25 साल का ही है साडे कोल, उसदे बाद हो जाना साडा पानी खत्म हो जाना 600 फुट। अज 17% पानी असी 300 फुट तो ऊपर खिंच रहे हैं, 17% ट्यूबल, 83% साढ़े 300 से 200 से 250 से ट्यूबल आ। तो कहने का मेरा मतलब है 600 फुट तक जी पत्तन आ, वो आने वाले समय खत्म हो जाना। और अज सरकार चाहे अकालियां की होवे, चाहे कांग्रेस की सीगी या आम आदमी पार्टी की आ, करीब 6500 करोड़ रुपया 6800 करोड़ रुपया असी पंजाब का एग्रीकल्चर सैक्टर नूं बिजली बोर्ड में दिंदे। सरकार किसी की भी होवे, चुनती जनता है। अज 300 फुट तो थले उपर 83% है। जितने अभी 100% 300 तो 400 चल गए तो साडा खर्चा मोटर सानू याद करो 5-5 हज़ार रुपया होंदियां सी।
ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ 25 35 ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 6,000 ਜਾਂ 6,500 ਜਾਂ 7,000 ਹੋਣਾ ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਐਕਟ 2019 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ ਸੁਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨੁਕਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ NDTV ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਹ ਚ ਨੁਕਸ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੋ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਭਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ 2019 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਆਲੂਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਕਣਕ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਆਲੂ ਮੱਕੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੂਝੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਪੱਕ ਗਈ ਸਿਰਫ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਉਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਹੀ ਹੱਥ ਚੱਕਣਾ ਨਾ ਪਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੋ ਗੱਲ ਆ 2004 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਆਲੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਲੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਯਾਦ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਵਾਨ ਸੀ ਅਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪਈਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੱਕੀ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਦੀ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹਾਊਸ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੜਨਾ ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਐਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਲੁਟੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਤ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ
ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। DSR ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ DSR ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਧੁੱਪੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ ਤੇ 60 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਇਆ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਜਾਇਆ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਦਾ, ਸੱਤਾ ਜੀ। ਸੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 60 ਸਪੇਅਰ ਮੈਂ ਲਾਏ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿ ਵੀ DSR ਬੀਜੋ। DSR ਜਵਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 24 ਤਰੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ 10 ਤਰੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਰਵਾਂਗੇ 10 ਤਰੀਕ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗਾ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 20-25 ਡੇਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਡੇਟਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਬਗੈਰ ਕਿ ਜਵਾਬ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇ। ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 20 ਜੂਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਇਸਚਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਝੋਨਾ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 10 ਨਹੀਂ 12 ਨਹੀਂ 15 ਇੱਥੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ DSR ਦੀ, ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਦਿਓ DSR ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ 2-3 ਬਲਾਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਿਓ DSR ਅਸੀਂ ਪਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੇ ਝੋਨਾ ਘਟਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੱਦ ਗਿਆ। ਹੁਣ DSR ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, DSR ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ 8 ਘੰਟੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। DSR ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਲੋਕ ਦੇ ਬਲੋਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਲਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ DSR ਬੀਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਸਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਦਵਾਈ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ DSR ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਸਖਤ ਉਲਟਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ 10 ਔਰ 15 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ 8 ਘੰਟੇ, ਤੇ DSR ਕਿਧਰੋਂ ਵੱਟ ਜਾਣਾ। DSR ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ। ਮੱਕੀ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਦਿਆਂਗੇ। ਯਾਰੋ ਅੱਜ ਤਾਂ MSP ਦੇ ਦਿਓਗੇ 7500 ਰੁਪਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ 5200 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਆ ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP 2000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਦੇਊਗਾ। ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਕਾਤੀ। ਚਲੋ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੱਤਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 9 ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਪਾੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੂੰਦ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੁੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ DSR ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮੈਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਬੱਤੀ
ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਵੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਰੀਜਨ, ਸਭ ਸਟੇਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਸਦਾ ਕਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10% ਆਫ ਦੀ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ 23,000 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ 62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਦੋਂ 23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 23 ਉਹਦਾ 10% 17 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਸੀਗੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੱਦ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਕੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੋਲਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੇ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੋ। ਸਾਡਾ ਕਰੀਬ 40% 45% ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, 10% ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ 10% ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 10% ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਾ, 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜੋ ਹੈ, 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 30% ਪਾਣੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 25% ਤੇ 25% ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਹੋਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡ੍ਰਿਪ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੇ ਕਰਦੇ, ਝੋਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇ ਦਿਓ। 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜਵੇ, ਆਪਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਵੱਧ ਜਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਘਟੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਟੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਵਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 1947 ਤਾਈਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਏਕੜ ਆ ਜਾਂ ਲੱਖ ਏਕੜ ਆ, 52 ਲੱਖ ਏਕੜ, ਉਹਦਾ 17% ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਦੁਆਬੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ 7%। ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋਊ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋਊ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦਿਓ। ਮਾਝੇ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦਿਓ।
17% ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 17% ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਈ ਸੁਣਿਆ, ਬੋਲੋ ਵੀ ਇਹ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੋਲੋ ਚੱਕਿਆ ਰਾਣੇ ਦੇ ਚੱਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਉਸ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਇਓ ਕਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,43,000 ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ 2,90,000 ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 8.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਧ। ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। 72 ਸਾਲ 74 ਸਾਲ ਲਾਦ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਹਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਕੇ ਪਾਈਪ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ 200 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਪੈਪਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੰਗ ਹੋਈ, 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਉਹ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਡਿੱਗੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੋ ਤੇ ਆਪ ਆਏ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੱਦੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਇਹਦੀ 10 ਮੰਗਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ 2 4 6 10 5 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਘੰਟਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਇੱਕ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਬਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਡ 'ਚ ਹੀ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਦੇਖੋ, 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 5 ਵਾਰ 10 ਵਾਰ। ਉਹ DSR ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ 2 ਵਜੇ ਭੋਗ ਤੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ।